Hello, my dear friends. We are moving ahead in chapter number 9, lesson number 9. Today is our lecture 9 also. Two long lessons after which we are going. Right? Today we are going to see about cofactor in our lesson biomolecules. This term is totally new for you, cofactor. Today also we are going to see about the primary and secondary metabolites. I have made one good table. So, first of all, let me go after cofactor. Sometimes it happens that an enzymes can be formed of two different parts. The one would be always proteinous part and the another would be non-proteinous part. If this so happens, then non-proteinous part is known as cofactor. So, what I will write here is, suppose there is an enzyme in which I find protein moiety. Generally, all enzymes are made up of proteins, but sometimes this may also happen. And non-protein part. This non-protein part is considered or is known as cofactor. આવું જ્યારે હોય તે વખતે પ્રોટીનિયસ પાર્ટ ઇઝ નોન એઝ એપોએન્ઝાઇમ. Epoenzyme. Remember this thing. Otherwise, when the enzyme is made up of only protein, no need to use term epoenzyme. Simple hai. Now we are to go after non-protein part, that is cofactor. So I can write here, this is equal to cofactor. It may be available either as prosthetic group or coenzyme or any metal ion. 3, you must understand in your mind, you must mark this: prosthetic group, coenzyme and metal ion. These all 3 will be non-proteinous part that we are aware. Now this metal ion, for example, let me take zinc. Metal, about metallic ion, we know very well. And these two groups are generally organic substance. Organic substance. These two are generally organic substance. So when to tell prosthetic group and when to tell coenzyme? Very interesting. અને મજા બહુ આવશે. So I will draw first of all apoenzyme. Suppose I have drawn it like this, apoenzyme. So this is a part that contain protein. આમાં એકલું પ્રોટીન જ છે. Now I have to put one organic substance, one organic moiety, one organic part. Okay. And I have to put it in this structure. I have to bind organic substances with this apoenzyme very firmly as an integrated part of it. I will draw it with the help of blue color. This is blue pen. Okay. Be here. Now I have got one enzyme that contain proteinous part and organic substance. Both are firmly linked with each other. બે એકબીજાની સાથે સખત રીતે બાઇન્ડ થઈ ગયેલા છે. So now can you imagine that
what kind of the shape of the substrate of such kind of the enzyme should have? હેલું પડે ને. So I am making now ES complex, enzyme substrate complex. આ તો એન્ઝાઇમ થઈ ગયો. આ એન્ઝાઇમ કેવો છે તો કે જેની અંદર પ્રોટીનિયસ પાર્ટ છે અને જેની અંદર નોન પ્રોટીનિયસ પાર્ટ ઓર્ગેનિક છે કે જે પ્રોટીનિયસ પાર્ટ સાથે ફર્મલી બાઇન્ડ છે. Firmly bind the most important. If you bind it weakly, very weak, then it will be considered as coenzymes. This is what the difference is in between prostatic group and coenzyme. હવે હું આનો એસ ડ્રો કરું તો આવો જવાનો ને નેચરલ. Okay, now this has become ES complex. તો શું યાદ રાખવાનું છે? વેરી ઇઝી કે જ્યારે when enzyme is having two parts, one is protein and another is organic, and this organic part is firmly bind with this apoenzyme, then it is called prostatic group. આ જે એની સાથે બાઇન્ડ થયેલો છે ફર્મલી એને શું કહેવાય? પ્રોસ્ટેટિક ગ્રુપ. અને આ આખે આખો જે એન્ઝાઇમ છે એ એન્ઝાઇમ ખરેખર ઓનલી પ્રોટીનિયસ નથી, પ્રોટીનની સાથે ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ બે તે બાઇન્ડ થઈ ગયેલા છે. એન્ડ આ રેડ કલર છે એ એનો એસ છે અને અધર દેન એસ ઇઝ ઈ. સો ધીસ ઇઝ એકચ્યુઅલી ES કોમ્પ્લેક્સ. પણ એમાં આપણને કેમ કે આ બ્લેક કલર કોણ છે? તો એ બ્લેક કલર કોણ છે? આ બ્લુ કલર કોણ છે? શું નામ આપશો? પ્રોસ્ટેટિક ગ્રુપ. બ્લુ કલર ઇઝ પ્રોસ્ટેટિક ગ્રુપ. તો એ આ એપોએન્ઝાઇમ સાથે કઈ રીતે બાઇન્ડ થયેલું છે? ફર્મલી. ઇઝી થઈ ગયું. વન મોર સ્ટ્રક્ચર લેટ વી ડ્રો. એની જ જેવું દોરી, એમાં કાંઈ વાંધો નહીં, સમજણ માટે. ઓકે, now what I am doing, red color આપણે ડ્રો. બરાબર ધ્યાન રાખજો. आटलुक मैं अत्यारे करी नाख्યું. ओके, नाउ इसका जो एस होगा उसका शेप कैसा होगा? दैट यू आर अवेयर. दिस इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस. दिस ब्लैक कलर represents proteinous part which is otherwise known as apoenzymes, but this organic substance binds with apoenzyme very weakly, not firmly. Means this binding is ટ્રેન્સિયન્ટ, ક્ષણિક છે. જ્યારે આ બધું કોમ્બિનેશન થવાનું ત્યારે પછી છૂટું પડશે ત્યારે આઈ આમ કાંક હશે, આઈ તે આમ કાંક હશે. બટ વન મોર થિંગ, જો આને એનલાર્જ કરું, ઇફ આઈ એનલાર્જ ધીસ, સો ધીસ રેડ કલર પાર્ટ ઇઝ એકચ્યુઅલી કોએન્ઝાઇમ. તો હવે જોજો હો, એને હું એનલાર્જ કરું છું. What I find inside is one more smaller moiety as a constitutional part of this coenzyme. તો હવે આ ગ્રીન કલર ને if I want to draw, I have to draw it over here. પહેલા મેં નહોતું દોર્યું, અત્યારે દોરાય ને મજા પડે. Got the idea? And this may be vitamin. તો આ જે કોએન્ઝાઇમ છે એ કોએન્ઝાઇમના અમુક હું એક્ઝામ્પલ લખું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ,
nicotinamide adenine dinucleotide. It is called NAD. Nicotinamide adenine dinucleotide is the classical example of coenzymes. તો આ કોણ હશે? ઓર્ગેનિક. આના એક કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પાર્ટ તરીકે કોણ હશે? વિટામિન. કયું વિટામિન છે ખબર છે? નિએસિન. NIACIN. સેકન્ડ ઇઝ તો કે nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADP. In short it is called NADP. તો આના એક કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પાર્ટ તરીકે વિટામિન હોય એટલે આ આખાને તમારે શું માનવાનું? NAD. અને NAD નો એક સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનન્ટ ઇઝ વિટામિન. ધીસ ઇઝ નિએસિન. ओके और इसका जो एस है वो ऐसा रहेगा. So it can fix with it. This is S. We can draw it very dark so S can be visible. This S. So I have drawn ES complex. Now what happens, what you are to think? તમારે શું વિચારવાનું છે? આ બ્લેક કલરનું એકલું હતું, વિચારો બ્લેક કલરનું. એવી રીતને આ રીતે અહીંયા પડ્યો છે, આ છે અહીંયા પડ્યો છે. સો કોએન્ઝાઇમ અને એપોએન્ઝાઇમ એ બેયનું બાઇન્ડિંગ ટ્રાન્સિયન્ટ છે. એ જ્યારે જરૂરિયાત છે ત્યારે આમ કરીને બાઇન્ડ થાય, આ એસ આવે છે, બાઇન્ડ થઈ જાય છે. S is transformed into product, whereas this is liberated from this site. या સાઇટમાંથી છૂટું પડી જાય છે. જ્યારે આમાં શું છે તો કે this blue color part is actually integrated part of the enzyme, but this enzyme is made up of proteinous part and this integrated part which is organic, and it is firmly bind with the proteinous part which is called apoenzyme. હાવ હેલું છે. આ બેમાં સિમિલારિટી શું થઈ? કોએન્ઝાઇમ અને પ્રોસ્ટેટિક ગ્રુપમાં સિમિલારિટી બે તો ઓર્ગેનિક છે, બે ઓર્ગેનિક છે. પછી એ બેની વચ્ચેની ડિસિમિલારિટી શું થઈ? તો કે એક છે એ એપોએન્ઝાઇમની સાથે ફર્મલી બાઇન્ડ છે, બીજો છે એ એપોએન્ઝાઇમની સાથે ટ્રાન્સિયન્ટ બાઇન્ડિંગ છે, ક્ષણિક બાઇન્ડિંગ છે, ક્ષણિક જોડાણ છે. અને કોએન્ઝાઇમ છે એનો એક પાછો કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પાર્ટ ઇઝ નિએસિન. ફોર એક્ઝામ્પલ સપોઝ NAD હોય તો એની અંદર નિએસિન હોય. પછી આ તો ઈ જ છે, આમાં ખાલી એક ફોસ્ફેટ છે, નિકોટિનેમાઇડ એડેનાઇન ડાઇન્યુક્લિયોટાઇડ, એન્ડ ધીસ ઇઝ ફોસ્ફેટ, ડાઇન્યુક્લિયોટાઇડ ફોસ્ફેટ. હવે એક નવી વસ્તુ કહું, હોલો એન્ઝાઇમ. તો એમાં તો હું ખાલી કાંઈ ન લખું કે ભાઈ ચલો હોલો એન્ઝાઇમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપોએન્ઝાઇમ પ્લસ કોએન્ઝાઇમ, આટલું જ લખું છું, પ્લસ કોએન્ઝાઇમ. તો હવે તમારે વિચારવાનું કે એપોએન્ઝાઇમ છે એ આ છે, કોએન્ઝાઇમ છે એ આ છે, એ આ છે. તો આ બ્લ્યુને તમે કાઢી નાખો, જે તમને દેખાય છે ઇટ ઇઝ હોલો એન્ઝાઇમ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ હોલો એન્ઝાઇમ. ખાલી એક આ ટર્મ નવી આવી, બીજું કાંઈ નથી. ઓકે, નાઉ લેટ વી મૂવ ઓન ટુ મેટાલિક આયન. For the activation of the sum of the enzyme, we need metallic ion. For example, Zn required for the activation of one proteolytic enzyme called carboxypeptidase. Carboxypeptidase. This is an enzyme. ये एक enzyme है. Okay. So, with the specific site of the enzyme, આપણે ઓલી પોલીપેપ્ટાઇડની ચેન જોઈતી. ઓકે, this Zn will form bond, ગ્રીન કલરનો Zn આની સાથે બોન્ડ બનાવ્યો. કોની સાથે બોન્ડ બનાવ્યો? એન્ઝાઇમ સાથે, એની એક સ્પેસિફિક સાઇટે. whereas with the substrate on the other end, Zn is also forming bond, either one bond or more than one or more than one bond. હરખું લખવાય. હે, સબસ્ટ્રેટની સાથે ઈ પોતે એક થી વધારે. ધીસ આર
You can call it as covalent bond. આપણી બુકમાં કોઓર્ડિનેટિંગ બોન્ડ લખ્યા હોય, કોઓર્ડિનેશન કરે એવા બોન્ડ. તો here let me put S. Okay. Now if there is no zinc, then E is not able to act on S. So as S cannot be transformed into product. So coordination bonds are formed. Here it is similar to that of covalent bond that you have already studied in the chemistry in the standard 8, 9 or 10th. આ બધા બોન્ડનું બહુ તમારે કેમિસ્ટ્રીમાં વારાઘડી આવ્યા જ કરતું હોય. આપણે તો અહીંયા આવશે બોન્ડ ફિનિશ, આની સિવાયના બધા આપણે બોન્ડ આવી ગયા અને આપણે એ બોન્ડને બનાવ્યા અને પાછા તોડી પણ નાખ્યા. ઓકે, સો સપોઝ this is proteolytic enzyme, so this has to work on the protein. If you don't have zinc in its optimum amount, then protein digestion will be hindered. Protein digestion नहीं થાય, બિચારું દબાઈ જશે. ખાલી ઝીંકને કારણે આવું થાય, આપણને સારું માન્યમાં ન આવે. સો ધીસ આર એક્ટિવેટર્સ, વી કેન સે, એન્ઝાઇમને એક્ટિવેટ કરે છે એવા છે. ઓકે, નાવ હવે આનું એક આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું છે કાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ. that it is very easy example and classical example. સો આનું એક આપણે એવી રીતના એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. આ જે છે ને પ્રોસ્ટેટિક ગ્રુપનું એવું, ઈ છે પેરોક્સિડેઝ એન્ડ કેટાલેઝ. હું એક અહીંયા લખું છું, આપણે એ બુકમાં આપ્યું છે. ધીસ એક્ટ્સ ઓન હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ ટુ H2O2 and convert it into oxygen plus, હવે તમે ઓક્સિજન કરો તો પ્લસ 2H2O જ આવશે, and water. 2 2 is 4, 4 4 2 into 4. ઓકે, આ S છે, આ પોતે P છે, પ્રોડક્ટ છે. Now what I am telling you is that heme is the prostatic group of peroxidase. હવે સમજો કે પછી કેટાલેઝ, કારણ કે આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં બે એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે, પેરોક્સિડેઝ એન્ડ કેટાલેઝ. તો એનો મતલબ એવો થયો માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ કે આ S છે, ઇટ ઇઝ 2H2O2, રાઈટ? પેરોક્સિડેઝનો એપોએન્ઝાઇમ વાળો પાર્ટ, and this blue color part is heme. It is heme. So heme is firmly bind with the apoenzyme to form one enzyme which is called peroxidase, and this peroxidase will act on hydrogen peroxide. ये S ये है, और उसकी प्रोडक्ट O2 plus 2H2O, यहाँ से प्रोडक्ट निकलेगी. ओके, नाउ इसका एक फोटो निकालना है ना. अभी पहले इतना थोड़ा सा बोर्ड वर्क है, उसके अंदर जाएंगे. प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. प्राइमरी metabolites. Metabolites term is very easy to understand. In our body, metabolic processes are going on. Metabolic processes means some of the processes are anabolic and some are catabolic. I have told you in some of the previous lectures. कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी प्रोसेस के जिसके अंदर किसी सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेशन, मतलब वो अभी ब्रेक डाउन हो रहा है. एंड एनाबॉलिज्म, ऑल द प्रोसेसेस आर सिंथेसाइजिंग वन, જેમાં કાંક કન્સ્ટ્રક્ટ થાય છે, કાંક બને છે. તો આ બંને પ્રોસેસ ઇન અવર બોડી, ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ઇન અ બેલેન્સ્ડ મેનર, રાઈટ? સો I have already taught you about glycolysis. Glucose, from glucose to glucose 6 phosphate to
fructose 6 phosphate 2, fructose 1,6 biphosphate 2, DHAP2, PGL2, likewise, ultimately pyruvic acid. Okay. Now, this pyruvic acid will be transformed into acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A will bind with oxaloacetic acid to give citric acid. I will write short. From citric acid to isocitric acid to alpha ketoglutaric acid to succinic acid to fumaric acid to malic acid to oxaloacetic acid. Only I want to prove that some of the processes are linear and some are cyclic. અમુક આવી linear હોય, અમુક cyclic હોય. And you can see that as soon as glucose is formed, it is transformed into fructose 6 phosphate. Let me write it over here. Fructose 6 phosphate. ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ બનીને જેમ હોય એમનો પાછો ત્યાં એક્યુમ્યુલેટ નથી થતો. It is with the immediate action transformed into fructose 6 phosphate. From fructose 6 phosphate to fructose 1,6 biphosphate. It is in the flux, it is in the metabolic pathway. Stable no થાય. It has to be changed. એનામાં કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જીસ આવ્યા. તો આ બધા ચેન્જ આવ્યા કરે. તો આ જે બધા છે કે જેમાંથી કાંક બની ગયું વળી પાછું આવી રીતના બન્યા જ કરે. એકમાંથી બીજું, બીજામાંથી ત્રીજું, ત્રીજામાંથી ચોથું. એન્ડ ધીસ હેઝ સ્પેસિફિક રોલ વી કેન સે ઇન અવર બોડી. એનો એક આપણા બોડીમાં સ્પેસિફિક રોલ છે કે પછી ઓલા પ્લાન્ટના બોડીની અંદર સ્પેસિફિક રોલ છે. સો ઇટ્સ રોલ ઇઝ નોન in the living organism. But in some of the living organism, for example, other than animal, in the plant body, we find some of the substances जिसका रोल प्लांट में कोई नहीं है. Even though it is formed by the plant, but there is no role of such kind of the substances in that particular plant body. Those are known as secondary metabolites. And all these are primary metabolites. બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ પહેલા ખ્યાલ આવી ગયો. પ્રાઇમરી મેટાબોલાઇટનો કોઈ એક ચોક્કસ સેલમાં રોલ છે. સેકન્ડરી મેટાબોલાઇટ બને છે ખરા, પણ એનો કોઈ રોલ નથી. આ જેટલા બને ને ગ્લુકોઝમાં ફ્રુક્ટોઝ 6 ફોસ્ફેટ, આ પહેલો ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ, પછી ઓક્ઝાલોએસિટિક એસિડ, પછી સાઇટ્રિક એસિડ, આ બધાને મેટાબોલાઇટ્સ કહેવાય. તો બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ ખબર પડી જાવ. નાઉ યુ આર ટુ ટેલ મી ધ વન substance produced by the plant, પણ plant એનો યુઝ નથી કરતો. It is not useful for the plant, but it may be useful for us, for human. We might be using it. વિચાર કરો આમ નામ તો તમને ખ્યાલ આવી જશે. આવી ગયું? કોકે કીધું એ સાચું જ હોય. ગમ ગુંદર છે એનો યુઝ પ્લાન્ટ નથી કરતી, એ આપણે કરીએ છીએ, પણ બનાવે છે પ્લાન્ટનું બોડી. સો વન્સ ઇટ ઇઝ ફોર્મ્ડ, ઇટ વિલ નેવર ગો ટુ મેટાબોલિક ફ્લક્સ, મેટાબોલિક પાથ. એની અંદર હવે જવાનો નથી. જનરલી આવું હોય. એ બની ગયો એટલે કાં તો બહાર ને કાં તો એમને એમ પડ્યો રહેશે. આપણા સ્પાઇસીસ છે એ બધા જ છે. તજ ને લવિંગ ને એવું બધું ખાવ છો ને, એન્ટીબાયોટિક્સ, પછી રબર, જે બધી પ્લાન્ટની એવી પ્રોડક્ટ છે કે જે પ્લાન્ટ માટે યુઝફુલ નથી, ધે આર કન્સિડર્ડ એઝ સેકન્ડરી મેટાબોલાઇટ્સ. આટલું યાદ રાખવાનું છે. આપણી બુક મુજબ આપણે અત્યારે હાલવાનું છે. ઓકે, સો આઈ હેવ મેડ વન ટેબલ લાઇક સ્ટ્રક્ચર શોઈંગ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ધી સેકન્ડરી મેટાબોલાઇટ્સ ધેટ યુ આર ટુ મગ. આમ જનરલી તમને ફોર એક્ઝામ્પલ પિગમેન્ટ્સ, ઇટ ઇઝ એ ગ્રુપ ઓફ સેકન્ડરી મેટાબોલાઇટ્સ. પિગમેન્ટ છે એ એક આખું ગ્રુપ છે. હવે એમાં કયા આ બધા એના એક્ઝામ્પલ છે? કેરોટીનોઇડ્સ, એન્થોસાયનિન્સ. એ પોતે મેટાબોલિઝમની અંદર કોઈ રોલ પ્લે કરતો નથી. એટલે કે એવું ન થાય કે કોઈ એક કેરોટીનોઇડ્સ હોય, ઇટ વિલ બી ટ્રાન્સફોર્મ્ડ ઇન્ટુ વન અનધર સબસ્ટન્સ ફ્રોમ ધેટ ટુ ફ્રોમ સેકન્ડ ટુ થર્ડ ટુ ફોર એન્ડ મે જોઈન ધીસ મેટાબોલિક પાથ. એવું ન થાય. Alkaloids, which are considered as the magic box for the medicine,
એવું બધા સાયન્ટિસ્ટો માને છે કે આલ્કલોઇડ્સ જેટલા હોય એ બધામાંથી અલગ અલગ ટાઈપની બધી જ તે દવા બની શકે છે. અને એમાંથી ઘણી બધી દવાઓ એ લોકોએ બનાવી છે, એના બધા મોડિફાઈડ ફોર્મ. મોર્ફિન, કોડિન, તો સારું તમે એમ કહો સાહેબ આ બધા તો ઓલા છે, બધા નશા કરાવે એવા, એડિક્ટેડ. ધીસ આર એકચ્યુઅલી મેડિસિન ઇફ દે આર યુઝડ ઇન ઇટ્સ રિક્વાયર્ડ અમાઉન્ટ. ઓકે, મોર્ફિન, કોડિન, આવા બધા તમે નામ સાંભળ્યા હશે ને, ગાંજા, અફીણ, ચરસ ને એ બધું. પછી ટર્પેનોઇડ્સ વિચ આર ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ. ટર્પેનોઇડ્સ એટલે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આ ટેબલ આપ્યું છે, એમાં આ આપ્યું છે એની સામે મોનોટર્પિન્સ એન્ડ ડાયટર્પિન્સ આપ્યું છે. પણ એ કોણ છે? ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ. એમાં અહીંયા લખી રાખ્યું છે. પછી તમારે હમણાં જ્યારે આનો ફોટો પાડો ત્યારે તમારે ઉતારી લેવાનું છે. ટોક્સિન્સ, અમુક તો પાછા ટોક્સિન્સ હોય, અમુક અમુક તમે પ્લાન્ટને ખાઈ જાઓ, અથવા તો આ જે બધા આપણા કેટલ હોય એને ન ખાઈ જોજો, ઊંઘીને જવા દે. જેટલા રોડમાં વચ્ચે બનાવ્યો હોય ને એ બધા ન ખાય. તો એને ખબર પડી જાય કે આની અંદર ઝેર છે, ટોક્સિન છે, આ ન ખવાય. તો ટોક્સિનમાં કોણ છે? એબ્રિન ને રાઇસિન. લેક્ટિન્સ આર પ્રોટીન. ધીસ આર કાર્બોહાઈડ્રેટ બાઇન્ડિંગ પ્રોટીન. લેક્ટિન્સ આખે આખું ગ્રુપ છે. કોઈ એક સેલ નું લેયર હોય, એમાંથી જે કાર્બોહાઈડ્રેટ બહાર આવ્યો હોય એની સાથે બીજો સેલ હોય, એમાં આવે લેક્ટિન્સ. એ આ કાર્બોહાઈડ્રેટ આમ કરીને બહાર આવ્યો છે આ એક સેલના લેયરમાંથી, તો બીજા સેલના લેયરમાંથી આ જે લેક્ટિન છે પ્રોટીન, એ એની સાથે બાઇન્ડ થઈ જાય. કાર્બોહાઈડ્રેટ બાઇન્ડિંગ પ્રોટીન છે આ બધા. ફોર એક્ઝામ્પલ કોન્કાના વાલિન એ. પછી ડ્રગ્સ, વિનબ્લાસ્ટિન, પછી કુર્ક્યુમિન. ધીસ આર ધ નેમ્સ ઓફ ધ ડ્રગ્સ. ડ્રગ્સ યુ આર ઓલ્સો વેરી વેલ નોન. Polymeric substances. Now let me ask you one question. What do you think about cellulose which is formed? Cellulose which is formed in the plant body. Plant cell wall is made up of cellulose. ઓકે, આ સેલ્યુલોઝ એક વખત બની ગયું. હવે આ જ્યારે પ્લાન્ટને એનર્જીની નીડ છે અને પ્લાન્ટમાંથી સ્ટાર્ચ ખાલી થઈ ગયો, આ પ્લાન્ટના સેલમાંથી સ્ટાર્ચ ખાલી થઈ ગયો, તો એ સેલ્યુલોઝનું ડાયજેશન કરીને એમાંથી ગ્લુકોઝ પાછો એ પોતે મેળવી શકશે? આવું થતું હોવું જોઈએ કે નહીં? થિંક, ઇઝ ઇટ occurring that the cell wall can be digested so as glucose can be available for making successful aerobic respiration to get ATP molecules in the plant body when the plant body loses all the starch? આવું થતું હશે? થિંક. નહીં, સેલ્યુલોઝ એમને જ રહેશે. સો સેલ્યુલોઝ ઇઝ સેકન્ડરી મેટાબોલાઇટ્સ. રબર, ગમ્સ, સેલ્યુલોઝ આ બધા પોલિમેરિક સબસ્ટન્સીસ છે. સમ ઓફ ધી ફ્લેવોનોઇડ્સ, એન્ટીબાયોટિક્સ, સ્પાઇસીસ, સેન્ટ. ધીસ ઇઝ સ્પાઇસર ની સ્પાઇસીસ. આપણા બધા આ બ્લેક કલરની બોલ પેન, મસાલા આપણે જેને કહીએ. So this was all about primary and secondary metabolites and I want to utilize this. હમણાં હું જે સ્લાઇડ પાડી છે એમાં મારે પાછો આનો યુઝ કરવો છે. એટલે આ ખાલી તમારે યાદ રાખવાનું છે. આ તો મારે હમણાં ચેકી જ નાખવાનું છે. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ઇરેઝ ઇટ. પણ યુ આર ટુ રિમેમ્બર ધીસ, કારણ કે આનું મારે આવશે, લિનિયર ને સાયક્લિક પ્રોસેસીસ આવશે. ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો इसका एक ले लो वो ऐसे. ओके, ओके. Now I am going to erase this. ये गया 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 गया, फटाफट गया. फटाफट जाओ भाई, फटाफट जाओ. ચલો 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 ચલો. મીનવાઇલ તમે આ બધું જોવા માંડો. આને હું આમનો જ રાખવાનો છે. આ ફટાફટ આમાંથી તમે પાસ થ્રુ થવા માંડો એટલી વારમાં હું બધી મારી અહીંયા વસ્તુ કરી નાખું. મારે એક લાઇટ બંધ કરવાની છે. that I will make close and let me clear this. So as yes, okay, now I have to start this. तो स्टार्ट हो ना, हो गया. अभी आएगा.
So we are going to start it. We want to study about the thing that what is living. આપણે જીવીએ છીએ શું છે એ આપણે જોવાનું છે. That we are going to see and it is wonderful. Okay. Correct. Why it's not moving? One by one we are going to see. Yes. Oh. I am making it correct. Don't worry. Yes. Yes. This all we saw. Now we are moving on to our main portion. भाई अपनी जिंदगी क्या है वो देखनी है, जीवन क्या है वो देखना है. What is living state that we want to study? Okay, so we must study about this. Okay, my dear friends, let we start. Dynamic state of body constituents, or otherwise called concept of metabolism. We have just seen about the metabolism, about the one linear process, one cyclic process. All biomolecules are constantly being changed. Glucose will be transformed into glucose 6-phosphate. From there, glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate. It is constantly being changed. So in the metabolic flux, they are in the metabolic flux. So this metabolism includes forming process and breaking down process. Such kind of the process in which breakdown of the molecule occurs. These processes are called catabolic reactions. Catabolic processes we can say. And forming process means the process in which something is forming, something is synthesizing. Such kind of the processes are known as anabolic processes. So anabolic and catabolic collectively considered as metabolic processes. It is called metabolism. We can say that metabolism of lipid occurs. Would mean that first of all, lipid may be broken down later on. Some of the things are formed. For example, cholesterol. For example, vitamin D. We are taking fatty acid and glycerol, and our body gets cholesterol from it. Our body gets vitamin D from it, right? So some of the processes, which includes number 1, 2, 3, and these are forming processes. Removal of carbon dioxide from the amino acids, and they give amine. So this is one kind of the forming process. It is the classical example. Nucleotide bases lose their amino group. એકમાંથી amino group ગયો, એકમાંથી CO2 ગયો ને કાંક પાછું બની ગયું. Hydrolysis of disaccharides. Now if you see hydrolysis of disaccharide, it is actually destructing one. So this includes metabolism. Maybe some of them may be constructive, some of them may be destructive. Are these reactions occur isolated? એકલું જ ખાલી થતું હોય કે આની સાથે બીજા બધા રિએક્શન પણ કન્સર્ન હોય? માનો કે એમિનો એસિડમાંથી એમાઇન બની ગયું, એમિનો એસિડમાંથી એમાઇન બની ગયું સપોઝ. તો હવે આ એમાઇન બનીને આમનામ જ રહેશે કે પછી એમાઇનમાંથી પાછું બીજું એમાં પાછું ત્રીજું એમાં પાછું ચોથું બનતું હોય? વિચારીને કયો. જો એણે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે, આર ધીસ રિએક્શન અકર્સ આઇસોલેટેડ? એ એકલું જ ખાલી થતું હોય સેલમાં? આમાંથી આ બને પછી એમને, પછી આમાંથી આ બને પછી એમને, એવું હોય કે પછી બીજું કાંક હોય? વિચારો. આ બધી મેટાબોલિઝમના એણે એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. આન્સર નો. યોર આન્સર ઇઝ કરેક્ટ આન્સર. ઇટ્સ નો. અકર્સ ઇન સિરીઝ ઓફ લિંક્ડ રિએક્શન. આપણે અહીંયા જોયું હતું ને, ગ્લુકોઝ 6 પર એમ કરતા કરતા વળી પાછું ક્રેબ્સ સાયકલ આવ્યું. એવી રીતે પ્લાન્ટમાં જોઈએ તો કેલ્વિન સાયકલ આવે. occurs in series of linked reaction. એકબીજાની સાથે બાઇન્ડ થયેલા છે. It may be linear or circular, which are called metabolic traffic. હજી હમણાં આપણે જોયો. તો આવો મેટાબોલિક ટ્રાફિક કેવો હોય ખબર છે મિત્રો?
આ એ માંથી A1 માંથી A2, પછી આ A3, પછી આ A4, પછી આ A6, આ A7, પાછો A2. હવે આ A2 માંથી કે A3 જ બને એવું જરૂરી નથી. ફ્રોમ A2 ટુ સપોઝ B1, B2, B3 અને આમાંથી આ બનતું હોય, અથવા આ પાછું B2 માંથી આ A પણ બનતો હોય. So many different kinds of the metabolic path are there in our body. So many metabolic paths. So it is just like a traffic in our city. एक circle, road, circle, 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 road, circle, circle, road, circle. Okay. Now one more road, circle and road. એક સિટીની અંદર સર્કલ ને બધા રોડ બનાવી નાખ્યા. And let we put some of the bus, auto rickshaw, car. These are nothing but metabolites. 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 હવે હું જ્યારે સિટી મારું ત્યારે આ બધા આમ હાલવા માંડે છે. એટલે કે these metabolites are converted into some another metabolites, from glucose to glucose 6 phosphate, from glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate. Okay. It is constant. It is continuously being changed. That sentence you can remember. Constantly being changed. સતત, constantly સતત પોતે ટ્રાન્સફોર્મ થઈ રહ્યા છે ફ્રોમ 1 to 2, બટ ઇન સચ એ વે ધેટ ધેર ઇઝ નો એક્સિડન્ટ અકર. એક્સિડન્ટ જ નથી થતું. એટલે કે જ્યારે ફ્રોમ A to A1 થાય ત્યારે જે પહેલો અહીંયા A1 થયેલો એ પછી A2 માં ટ્રાન્સફોર્મ થાય. પછી હવે જોજો, ઇફ ફ્રોમ ધીસ A2 to A3 occurs, during which one enzyme is playing role. But when this enzyme is absent, then and then only from A2 to B1 will be formed, otherwise not. This is one wonderful thing. થતું હોય આ જ તે, થતું હોય આ જ તે, પણ જ્યારે આગળની પ્રોસેસ થવા માટે કાંક વચ્ચે જેની નીડ હોય ન હોય તો એ બીજા પાથમાં ગળે, એ સિવાય બીજા પાથમાં ગળે નહીં. એટલે કોઈ દિવસ અહીંયા એવું ન બને કે A માંથી A1 માંથી A2, ફ્રોમ A2 to A3 થયા, હવેના A1 માંથી A2 માંથી વળી પાછો B1 માં ગયો. આની નીડ નથી, આની નીડ હતી, એટલે આ જ ચાલ્યા કરે. અહીંયા 1000 ટાઈમ આ થાય તો અહીંયા 1000 ટાઈમ આ જ થાય, તો આ ન થાય. This you are to remember in your body. હવે આના તમને મારે એક્ઝામ્પલ આપવા હોય તો એક લિટલ બીટ એક્ઝામ્પલ લેસન નંબર 14 માં આવશે. બાકી all this metabolic path, metabolism of lipid, metabolism of drug, metabolism of cholesterol, metabolism of any organic substance, આપણે જે બધા જેટલા નહોતો છે આ મોનોમર ને ડાયમર ને પોલિમર, these all are included in the primary metabolites. બધાના પાછા મેટાબોલિઝમ થતો હોય ને છેલ્લે કાંક બનતું હોય. આ બધાના પાથ you are going to study in MBBS, not now. આપણા તો સિલેબસમાં એ મેટાબોલિઝમ બધા મોલિક્યુલના એવું નથી, નહીતર તો એની ખાલી એક બુક આપણે ભણવાની થાય. So this also proves that A is constantly being changed into A1, from A1 to A2. તો જ્યારે A1 માંથી A2 થાય ત્યારે પાછો બીજો A હોય એમાંથી પાછો A1 તો થઈ જ ગયો હોય. So if we take cytoplasm, we find all these substances, organic substances, which we got in the acid soluble pool. યાદ કરો આ લેસનની જ્યારે શરૂઆત કરી હતી ત્યારે આવું આવ્યું હતું. Now the important feature of this, આની અંદર એક્સિડન્ટ નથી થતું અને એનો રેટ છે એ ઓલમોસ્ટ કોન્સ્ટન્ટ છે, એક જ રેટે થાય છે, because they are doing with the help of enzyme. They are catalytic reaction. See, occurs without single mishap. એક પણ મિસ્ટેક વગર થાય છે. એટલે એવું કોઈ દિવસ ન થાય કે બે મોલિક્યુલ A2 ના પડ્યા હોય તો એક A3 માં જાય ને એક B1 તરફ જાય, એવું ન થાય. જ્યાં સુધી આ હાલે છે ત્યાં સુધી આમાંથી આ થવા માટેનું કાંઈ પણ નીડફુલ હોય જો અહીંયા હાજર ન હોય તો જ આ બાજુ વળે, નહીતર એ બાજુ ન વળે. એટલે બોડીની અંદર આ બધી મિકેનિઝમ આપેલી છે. એન્ડ કેટેલાઇઝ્ડ રિએક્શન, ઈચ રિએક્શન
become possible with the help of enzyme. So I have to put some of the enzymes over here. For example, यहाँ पर enzyme 1 है, enzyme 2 है, enzyme 3 है, enzyme 4 है, enzyme 5 है, enzyme 6 है, enzyme 7 है, enzyme 7 that is from A2 to B1, enzyme 8, enzyme 9, enzyme 10. આટલા એન્ઝાઇમમાં ખાલી આટલા માટે આવા તો આપણને 1000 મળ્યા હતા, તો કેટલા બધા મેટાબોલિક પાથ હાલતા હશે, કેટલું બધું કોમ્પ્લિકેશન વાળું છે બોડીમાં. કાંઈ આમના ઓછા ડોક્ટર બની જવા છે. નાવ લેટ વી મૂવ અહેડ. સમ ઓફ ધી એનાબોલિક પાથવે એન્ડ કેટાબોલિક પાથવે. તો ભાઈ એનાબોલિઝમાં તો મેં તમને વાત કરી કે જનરલી બધું કાંક ફોર્મ થાય એટલે સિમ્પલ મોલિક્યુલ ટુ કોમ્પ્લેક્સ મોલિક્યુલ. ગ્લુકોઝ બાઇન્ડ થઈને માલ્ટોઝ બને, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એનાબોલિઝમ. અને માલ્ટોઝ ટુ ગ્લુકોઝ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કેટાબોલિઝમ. એનર્જી કન્ઝ્યુમિંગ પ્રોસેસ છે, એમાં એનર્જી અંદર આવશે. એક્ઝામ્પલ આપે, એસિટિક એસિડમાંથી કોલેસ્ટ્રોલ બને, પછી એમિનો એસિડમાંથી પ્રોટીન. જો આવી ગયું કે નહીં, મેં 2 ગ્લુકોઝમાંથી હું બનાવ્યું હતું ડાયસેકરાઇડ, એણે એમિનો એસિડમાંથી પોલીપેપ્ટાઇડ બનાવ્યું, એટલે કે કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું. હવે આ એસિટિક એસિડમાંથી કોલેસ્ટ્રોલ બને કે આમાંથી આ બને, એનર્જી પોતે લે છે. તો આનેથી ઉલટું તમે કરી નાખો. જો તમે કોલેસ્ટ્રોલને ભાંગફોડ કરી નાખો ને હાવ બધા સિમ્પલ કરી નાખો, તો એમાં જ લખ્યું હોય કે કોમ્પ્લેક્સ ટુ સિમ્પલ, સિમ્પલ ટુ કોમ્પ્લેક્સ, એનાથી ઓપોઝિટ કોમ્પ્લેક્સ ટુ સિમ્પલ. એનર્જી રિલીઝિંગ પ્રોસેસ, ફોર એક્ઝામ્પલ ગ્લુકોઝ ટુ લેક્ટિક એસિડ, 6 કાર્બન કન્ટેનિંગ 3 કાર્બન કન્ટેનિંગ એનર્જી રિલીઝ થઈ. નાવ ધીસ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ધીસ એનર્જી ઇઝ યુટિલાઇઝડ ટુ ફોર્મ એટીપી. તો એડીપી પ્લસ પી વિલ ગીવ એટીપી. તો આ સિન્થેસાઇઝિંગ થી, એટલે આ કઈ થઈ? એનાબોલિક. સો ધીસ ઇઝ એનાબોલિક. ફર્ધર, એટીપી ઇઝ ધ કરન્સી ઓફ સેલ. એ શું કરવા છે? તો કે ઈચ એન્ડ એવરી ફંક્શન્સ विच आर परफॉर्म्ड इन अवर सेल्स, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, दिस एनर्जी मस्ट कम फ्रॉम दी एटीपी. जो કેટલું બધું સરસ છે. આ એટીપી ને તમે બ્રેકડાઉન કરો, સો યુ વિલ ગેટ એડીપી પ્લસ પી પ્લસ એનર્જી. આ જે એનર્જી છે એનાથી જ વર્ક થાય. આ એનર્જી સીધે સીધી એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધી કન્વર્ઝન ઓફ ધી ગ્લુકોઝ ટુ લેક્ટિક એસિડ, આ જે એનર્જી રિલીઝ થઈ એનાથી સીધે સીધું વર્ક નો પરફોર્મ થાય. વર્ક માટે યુ નીડ એટીપી. ધેટ ઇઝ વાય એટીપી મોલિક્યુલ્સ આર કન્સિડર્ડ એઝ કરન્સી ઓફ ધ સેલ. મારી આગળ આવું કાંઈક એક છે ઓલા લેપટોપનું. ઓકે, તો હું આ કોકને દેવા જાઉં, માનો કે મારે અત્યારે માસ્ક લેવો છે 20 રૂપિયાનું, હું એમ કહું કે આની કિંમત 100 રૂપીસ છે, યુ ટેક ધીસ એન્ડ ગીવ મી 5 मास्क 20 रुपीस वाला, तो वो मुझे नहीं देगा. एम के साहब आ नो चाले, आई नीड करन्सी, आई नीड मनी. तो जेम आपणे मनी इज ए करन्सी, एम अहींया एटीपी इज ए करन्सी. એટલે એટીપી બ્રેકડાઉન થાય. સો ફ્રોમ એટીપી ટુ એડીપી પ્લસ પી પ્લસ એનર્જી, એન્ડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ એનર્જી વન કેન પરફોર્મ વર્ક. તો એક બાજુની સાઈડમાં એનાબોલિક, એક બાજુની સાઈડમાં કેટાબોલિક, આ બધું પૂછાય. એસિટિક એસિડમાંથી કોલેસ્ટ્રોલ, રાઈટ, એન્ડ એમિનો એસિડમાંથી પ્રોટીન, તો ધેટ વી આર અવેર. તો આમાંથી ખાલી તમારે યાદ રાખવાનું તો એક જ છે, આ એક જ તે. બાકીનું about lactic acid, you know, lactic acid fermentation, where it is taking place in our muscles. The living state, જીવંત શું છે, that we are going to prove. Thousands of chemical compounds which are called metabolites in our body, because thousands of biochemical processes are going on. So many metabolic paths are going on. જોજો હવે બ્લડ ગ્લુકોઝ કોન્સન્ટ્રેશન, બ્લડની અંદર ગ્લુકોઝનું કોન્સન્ટ્રેશન 4.5 to 5.0 મિલીમોલ આપ્યું છે. હવે જે નવી બુક આવી એમાં 4.2 to 6.1 થઈ ગયું. એટલે એ એક તમે પાછા કાંઈક જગ્યાએ નોંધી લેજો, હાવ જે લેટેસ્ટ આવી. તો આટલું કોન્સન્ટ્રેશન બ્લડ ગ્લુકોઝનું મેન્ટેન થવું પડે. ઓકે, તો મારું આજે બ્લડ લીધું, પછી લેબોરેટરીમાં મોકલાયું, પછી રિપોર્ટ આવ્યો કે ભાઈ 4.5 to 5.0 મિલીમોલ ગ્લુકોઝ છે બ્લડમાં, બરાબર. હવે 7 દિવસ પછી લીધું પાછું બ્લડ, એમાંય રિપોર્ટ આવ્યો
આટલું જ છે, ગ્લુકોઝનો એમાઉન્ટ આટલું જ છે. તો આજે લીધું હતું એ અને જે 7 days પછી લીધું હતું એ ગ્લુકોઝ ઈનો ઈ હોય કે પછી 7 દિવસ પહેલાનો ગ્લુકોઝ તો એરોબિક રેસ્પિરેશનમાં યુઝડ અપ થઈ ગયો અને અત્યારનો જે ગ્લુકોઝ છે એ તો મેં હમણાં ખાધું હતું એનો એમ જ તે હોય ને. સો ગ્લુકોઝ મોલિક્યુલ્સ આર ન્યુઅર વન, એ બધા નવા છે, બટ ઇટ્સ અ કોન્સન્ટ્રેશન રિમેઇન constant. But suppose one finds that इसका जो ब्लड लिया उसके अंदर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आया, नॉर्मल से, इसका मतलब क्या हुआ? सो द आंसर वुड बी वन दैट जिससे ग्लूकोज को डिक्रीज करके नॉर्मल करने का काम हो रहा था वो अभी नहीं है. मतलब कौन नहीं है? इंसुलिन नहीं है. मतलब ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम डाયાબિટીસ. તો એનામાં ઇન્સ્યુલિન નથી બનતું. તો ઇન્સ્યુલિન કોણ બનાવે છે? તો કે પેનક્રિયાઝમાં બીટા સેલ્સ છે. તો આના બીટા સેલ ફંક્શન કરતા નથી. ઇનડાયરેક્ટલી સાબિત એવું થાય. આ તો મેં તમને એક ડાયાબિટીસનો ટાઈપ કર્યો, બાકી એમબીબીએસમાં તો ઘણું આવશે. ઇન્સ્યુલિન હોય તોય તે ડાયાબિટીસ થાય, એની આપણે અત્યારે ચર્ચા તે ન કરાય. પણ આવું સાબિત તો થયું ને કે એમના બ્લડમાં ગ્લુકોઝનું કોન્સન્ટ્રેશન જેટલું મેન્ટેન થવું પડે એટલું ન થયું, એની બદલે ઇન્ક્રીઝ નીકળ્યું, વુડ મીન દેટ સમથિંગ વેન્ટ રોંગ ઇન હિઝ બોડી. તો એ શું છે? તો કે એનામાં ઇન્સ્યુલિન પ્રોડ્યુસ નથી થતો. હવે બહારથી એને ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન આપો. તો આવી કન્ડિશનને આપણે ડિસીઝવાળી કન્ડિશન કહીએ. તો હવે તમને ખબર પડી કે આ બધા બ્લડના રિપોર્ટ શું કરવા થાય? બ્લડની અંદર જે બધા કમ્પોનન્ટ હોય એની એક નોર્મલ વેલ્યુ મેન્ટેન થવી જોઈએ. એમાં કાંક બધા ગોશ મટાળા થાય. ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધીસ difference that occurs, on the basis of this doctor will come to know that which disease you have. એક સિરમ બિલીરુબિન, આપણે જોન્ડિસ, આપણું લીવર હરખી રીતને કામ નથી કરતું, તો એનો એક એસજીપીટી ટેસ્ટ કહેવાય. તો એસજીપીટી ટેસ્ટ ડૉક્ટર લખી લે, બ્લડમાં લે, એ જેટલું હોવું જોઈએ એની બદલે કેટલું બધું વધારે આવે નોર્મલ. એનો મતલબ એમ કે લીવરના ફંક્શનમાં બધા ડખા થયા છે. આવું થશે. પછી આગળ હાલીએ. આ કોરોના વાયરસ જેવું કાંક અંદર ગળી ગયું હોય તો એમાં ડબલ્યુબીસી એની સામે ફાઇટિંગ કરતો હોય એટલે ડબલ્યુબીસી ઇન્ક્રીઝ થયા હોય. તો ડબલ્યુબીસીનું તે આવી રીતને નોર્મલ તો લેવલ હશે ને. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન 1 millimeter cube blood, WBC must be in between 4,000 to 11,000 round about. તો એનામાં મારો કે 15, 16 કે 17,000 આવ્યા. So why the body is increasing the WBCs? Because infection is there. They want to fight against this. That is why these WBCs are increasing. અને WBC increase થયા અને બધા symptoms હતા. On the basis of that, doctor will come to know that okay, you have got infection. અને પછી જઈને દવા હોય પછી લખી દેશે. તો આનેથી ઉલટું વિચારીએ કે if all the tests are normal, would mean that our body is perfect. Okay. તમને બધાને ખબર હશે કે બ્લડના કોલેસ્ટ્રોલના ટેસ્ટ કરાવે. જો વધારે આવે તો અંદર આર્ટરીની અંદર કોલેસ્ટ્રોલ ભરાવા માંડ્યું હોય, ડિપોઝિશન થયું હોય, વિચ કેન સિન્થેસાઇઝ પ્લાક. આ બધું પ્લાકનું ને બધું તમારે ભણવામાં આવશે. તો ઓલી બધી નળી બ્લોક લેસ એવું થાય. Hormones would be in nanograms per 1 ml. So some of the substances are available in somehow higher concentration, some are in a very little concentration. આપણે થાઇરોઇડનો ટેસ્ટ કરાવો તો એક થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોનનો ટેસ્ટ કરાવો, એ જેટલો આવવો પડે એની બદલે વધારે કે ઓછો આવે એટલે બધા થાઇરોઇડમાં કાંક બધા ડખા થયા છે એમ થાય. પણ જો આ બધું નોર્મલ મેન્ટેન થાય તો અવર બોડી ઇઝ ફિટ. પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે બોડીમાંથી ગમે ત્યારે હું ગ્લુકોઝ આજે લઉં છું કે આવતીકાલે, આજનો ગ્લુકોઝ એટલે આજનો તાજો, હમણાં મેં જે ખાધું એનો હોય, એનું કેમિકલ ડાયજેશન થઈ ગયા પછી, એનું એબ્સોર્પ્શન થઈ ગયા પછી, એટલે રાઉન્ડ અબાઉટ અમુક એની છે ને કલાક જાય 2 to 3 to 4 to 5 અવર્સની આજુબાજુનું એ હોય. પછી હું કાલે જે ખાવ અને પછી મારું બ્લડ લે તો એ પાછો કાલનો ન હોય. એટલે કહેવાનો મતલબ એમ છે કે બોડીમાં આ એકની એક વસ્તુ એમને એમ ન રહે. નહીંતર તો આપણે એક વખત ખાઈ લઈએ ને બધું આપણે પછી ખતમ થઈ જતું હોત. હવે પછી આપણે જિંદગીભર સુધી ખાવાનું જ નહીં. ધીસ કોન્સન્ટ્રેશન મસ્ટ બી મેન્ટેન એઝ સ્ટેડી સ્ટેટ. હવે તમને સ્ટેડી સ્ટેટ શું છે એ ખબર પડી?
રોજે રોજનું નવું, રોજે રોજનું નવું, રોજે રોજનું નવું. તમે બધા ટેસ્ટ આપો છો તો કે લાસ્ટ વીકમાં 30, 30, 30. હવે આ વખતે 30, 30, 30, પણ આ વીકના નવા છે અને લાસ્ટ વીકના નવા છે. લાસ્ટ વીકમાં લેસન નંબર 8ના હતા 30, આ વખતે લેસન નંબર 9ના 30. પણ 30 તો મેન્ટેન થયા ને, સ્ટેડી રહ્યા ને. હે, તો આ સ્ટેડીનેસ આવવી પડે ને. પણ આવે છે દર વખતે નવા જ માર્ક. એવી રીતે ગ્લુકોઝ તો નવો જ છે, પણ એ મેન્ટેન થાય છે. હવે એનાબોલિક કેટાબોલિકમાં તે મેન્ટેનન્સ હાલતું હોય, કેટાબોલિક એનાબોલિક એટલે કે મેટાબોલિઝમમાં. પણ જો કોકને કેટાબોલિઝમ વધી ગયું તો આ બધું મેન્ટેનન્સ કોરવાઈ ગયું, ડેથ પણ થઈ શકે. ધ લિવિંગ સ્ટેટ શું છે એ જોઈએ. બાયોમોલિક્યુલ્સ આર ઇન મેટાબોલિક ફ્લક્સ, મેટાબોલિક ફ્લક્સમાં છે. ધ સ્ટેડી સ્ટેટ ઇઝ અ નોન ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્ટેટ. નોન ઇક્વિલિબ્રિયમ, આપણા બોડીમાં ઇક્વિલિબ્રિયમ થઈ જાય આપણને પહોંચાય, બીકોઝ એટ ઇક્વિલિબ્રિયમ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ફિઝિક્સ વર્ક કેન નોટ બી પરફોર્મડ. ઇક્વિલિબ્રિયમે કોઈ દિવસ કામ થાય નહીં. ઇક્વિલિબ્રિયમ થઈ જાય એટલે કામ બંધ થઈ જાય. આપણામાં કામ બંધ થઈ જાય એવું આપણને પોહાય? ન પોહાય, ન પોહાય. વી વિલ ડાય એટ ધ સ્ટેજ ઓફ ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ, વી વિલ ડાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, સપોઝ અહીંયા ગ્લુકોઝમાંથી ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ બની ગયો. હવે ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ બનીને એમને પડ્યો રહ્યો, આગળ હાલતું જ નથી. આખી સાયકલ બંધ થઈ જાય, બધા રિએક્શન બધા બંધ થઈ જાય. આવું ક્યારે હોય? માણસનું ડેડ બોડી. આવું થાય તો માણસ મરી જાય. તો સ્ટેડી નોન ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્ટેટ છે. ઇક્વિલિબ્રિયમ મેન્ટેન ન થવું પડે ને પાછું સ્ટડી રહેવું પડે. સ્ટડી નહીં, સ્ટેડી રહેવું પડે. સ્ટડી એટલે તમારે પાછું સ્ટડી માટે સ્ટેડી રહેવાનું છે ને. સ્ટડી માટે સ્ટેડી રહેવાનું છે ડેઈલી. તો કે 9 અવર, 9 અવર, કાલે 9, આજે 9 અવર, પછી પરમ દિવસે 9 અવર, 9, 9, 9, 9, 9 અવર. કેન સિસ્ટમ એટ ઇક્વિલિબ્રિયમ પરફોર્મ વર્ક? નો. આન્સર નો. ફિઝિક્સના લો મુજબ કોઈ પણ સિસ્ટમ ઇક્વિલિબ્રિયમ થાય તો કામ ન કરી શકે. કેન લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ એફોર્ડ ટુ રીચ ઇક્વિલિબ્રિયમ? આપણે ઇક્વિલિબ્રિયમ પહોંચી આપણે એફોર્ડ કરી શકીએ? ન પહોંચી શકીએ, કારણ કે ત્યારે આપણે ડેડ બોડી હોય. સો લિવિંગ સ્ટેટ ઇઝ એ નોન ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્ટેડી સ્ટેટ. આવ્યું ને? સ્ટેડી સ્ટેટ છે. ટુ બી એબલ ટુ પરફોર્મ વર્ક, પાછું કામ થઈ શકે છે. બધા માણસો કહે ને કે હવે આપણે લાઈફમાં સ્ટેબલ થઈ ગયા, નોકરી થઈ જાય ને સરકારી એટલે લાઈફમાં સ્ટેબલ થઈ જાય. હવે શું કરવાનું? સવારે ઉઠવાનું, પછી ઓફિસે જવાનું, 8 કલાક થાય એટલે પાછા આવવાનું ઘરે. પણ ડેઈલી નવું 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 હાલતું હોય, ડેઈલી હાલતું હોય, એકનું એક જ તે, પણ ડેઈલી હાલતું હોય એટલે સ્ટેડી સ્ટેટ. અને આ હાલ્યા કરે છે એટલે પરફોર્મ વર્ક થયા કરે છે. અને એ પાછું નોન ઇક્વિલિબ્રિયમ છે. આ આમને બંધ નથી થઈ જતું. ઇક્વિલિબ્રિયમ કોઈ દિવસ એની અંદર પ્રસ્થાપિત નથી થતું, એટલે આવતું નથી એમ. સો વિધાઉટ મેટાબોલિઝમ ધેર કેન બી એ લિવિંગ સ્ટેટ. આની વગર લિવિંગ સ્ટેટ હોઈ શકે? કાંક નવું બન્યું, તૂટશે તો જ નવું બનશે, નવું બનશે તો જ તૂટશે. આ કોન્સ્ટન્ટ હાલ્યા જ કરતું હોય. તો મેટાબોલિઝમ વગર, કેવું સરસ લખેલું, વિધાઉટ મેટાબોલિઝમ ધેર કેન બી એ લિવિંગ સ્ટેટ? નો. તો એનો મતલબ એવો થયો કે લિવિંગ સ્ટેટ છે એ જ મેટાબોલિઝમ છે. એટલે ઇફ યુ લૂઝ યોર મેટાબોલિઝમ, ઇફ યુ find that imbalance has occurred in your metabolic activities, would mean that you are moving towards death. તો જનરલી શું હોય ખબર? એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધ બર્થ એનાબોલિક પ્રોસેસ હાઈ હોય અને કેટાબોલિક પ્રોસેસ ઓછી હોય, એટલે ગ્રોથ થાય. પછી આફ્ટર સમ ઓફ ધ યર્સ મેટાબોલિઝમમાં એનાબોલિઝમ અને કેટાબોલિઝમનું મેન્ટેનન્સ થાય. એ મેન્ટેનન્સ જેટલું લોંગ ટર્મ ચાલે એટલું વધારે આપણું લાઈફ સ્પાન થાય. અને પછી છેલ્લે તો શું આવવાનું હોય? કેટાબોલિક એક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ, એનાબોલિક બિચારી કાં તો ત્યારે કાં તો ઓછી, એટલે પછી સેનેસન્સ ને પછી ડેથ. તો આખો ગ્રાફ કેવો આવ્યો લાઈફનો તમને ખબર પડી? ગ્રોથ occurs at the time where we find anabolic activities more compared to catabolism. In between the time we find catabolism and anabolism balance. And after that, catabolism is increasing and anabolism is decreasing, so as one will go to senescence and will die. આવું થાય જનરલી. અત્યારે
અમારા બધામાં આ બધું બેલેન્સિંગ હાલે. અને જે તમારો ગાળો છે એ તો કે એનાબોલિક એક્ટિવિટી વધારે હોય, એટલે કે ગ્રોથનો છે. પછી અમારે આ બધાનું બેલેન્સિંગ કરવાનું હોય. ધીસ બેલેન્સિંગ વી કેન મેક if we can make for long time, if we maintain for long time, તો મારું આયુષ્ય વધારે હશે. કઈ રીતને થાય? તો કે બેની ઇફેક્ટ હોય. એક એટમોસ્ફિયરની ઇફેક્ટ હોય, વાતાવરણની ઇફેક્ટ, ને બીજી ઇનહેરિટેડ, મારામાં જે બધા જીન પડ્યા છે. તો હવે હું ધ્યાન રાખું ખાવાનામાં, પછી કસરત, પછી મારી મેન્ટલ, પછી મારું સોશિયલ, આ બધી વસ્તુમાં હું હરખી રીતને ધ્યાન રાખું, હું આ બધામાં બેલેન્સ કરું. કારણ કે મગજનું તે પાછું એનું તે એક પોતાની હોમિયોસ્ટેસિસ હશે ને, હોમિયોસ્ટેસિસ. બ્લડમાં ગ્લુકોઝનું લેવલ મેન્ટેન થયું તો એનું હોમિયોસ્ટેસિસ મેન્ટેન થયું. આપણા બોડીની અંદર બધી પ્રોસેસ મેન્ટેન થાય તો આપણા બોડીનું હોમિયોસ્ટેસિસ મેન્ટેન થયું એમ કહેવાય. તો આ યોગા ને એ બધું એટલા માટે કહે છે. માઇન્ડની કસરત, દોડવાનું, હાર્ટની કસરત, પછી મસલ્સની કસરત, ઊંડા શ્વાસ લેવાનું, લંગની કસરત, બધું આવી જાય. પછી સારું વ્યવસ્થિત હરખી રીતને ખાઓ, એટલે કે ક્વોલિટીવાળું ફૂડ. તો આ બેલેન્સિંગ વધારે લોંગ ટર્મ સુધી ખેંચી શકીએ તો આપણું આયુષ્ય લાંબુ થાય. ઓકે, તો આજનું લેક્ચર અહીંયા સુધીનું હતું. હવે બીજી એક વસ્તુ આમાં આપણે જે બધી ભણી ગયા, આપણે હજી હમણાં જ ભણ્યા. પછી આ આપણે ગ્રાફ ભણી ગયા, એક્ઝોથર્મિક વાળું. આની આપણે અત્યારે જરૂરિયાત નથી. ये ट्रांसफरेजिस, ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 ફોસ્ફેટ આવ્યું હતું ને, અને એટીપી માંથી એડીપી આવું આવ્યું હતું. સો ધીસ એલોન મસ્ટ બી ગ્લુકોઝ. સો ધીસ ઇઝ ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ. જોજો ભાઈ, ધ્યાન રાખજો, ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ. સો ધીસ જી શુડ બી ફોસ્ફેટ. If this is phosphate, so this whole is ATP. So this S should be ADP. ADP, P is ATP. Only S, ADP. તમારી પાસે મારું આગળનું બોર્ડ વર્ક જે છે ને એની અંદર આ છે. તો આ છે એ ગ્લુકોઝ છે, આ આખો ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ છે. તો G છે એ ફોસ્ફેટ છે, તો આ ADP છે, તો આ આખો ATP છે, તો આ S ADP છે. તો this is the S which is ADP. આવી ગયું. આ આપણે લાયઝિસનું જોઈ ગયા હતા. આ એક નવું છે, એ અત્યારે તમારે આનો ફોટો પાડવો હોય તો પાડી લીધો. લિગેઝિસનું એક આપણે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, એસિટિક એસિડ પ્લસ એટીપી પ્લસ કોએન્ઝાઇમ એ, એન્ડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એન્ઝાઇમ કોલ્ડ એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ એ સિન્થેટેઝ. શું બને છે? એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ એ પ્લસ એએમપી પ્લસ H4P2O7 વિચ ઇઝ કોલ્ડ પાયરોફોસ્ફેટ. એટલે આની અંદર આ એટીપી નું બ્રેકડાઉન આમાં આવી રીતને થયું. એસિટિક એસિડ ઇઝ સબસ્ટ્રેટ. તો આ જે એસિટિક એસિડ છે એને કોએન્ઝાઇમ એ સાથે બાઇન્ડ કરવાનો છે. લિગેઝ છે એટલે બાઇન્ડ કરશે. એના માટે જે આપણે એનર્જીની નીડ છે, ધેટ વી આર ગેટિંગ ફ્રોમ એટીપી. ધીસ ઇઝ એટીપી. તો ઓલો જે એન્ઝાઇમ છે એ એટીપીને અહીંયાથી બ્રેકડાઉન કરે છે. એટલે એઝ એ પ્રોડક્ટ આઈ એમ ગેટિંગ એડિનોસાઇન મોનોફોસ્ફેટ, અને જેમાં 2 ફોસ્ફેટ છે એ H4P2O7, એનું નામ હું પાડ્યું છે પાયરોફોસ્ફેટ. અને આ બે બાઇન્ડ થઈ ગયા. એસિટિક એસિડ ઇઝ બાઇન્ડ વિથ કોએન્ઝાઇમ એ, સો એઝ ધ પ્રોડક્ટ વિચ ઇઝ ફોર્મડ ઇઝ કોલ્ડ એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ એ. એટલે એટીપી અહીંયાથી બાઇન્ડ થયો એટલે એએમપી અને આ પાયરોફોસ્ફેટ, આ બે બાઇન્ડ થયા એટલે એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ. આ બેને બાઇન્ડ કોણે કર્યા? એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ એ સિન્થેટેઝ. એના માટે જે એનર્જીની નીડ હતી એ ક્યાંથી આવી? એટીપીમાંથી. તો આવી ટાઈપના બોન્ડ આની અંદર બન્યો હશે ને, આમાંથી ગમે એક બોન્ડ આની અંદર બન્યો હોય. આપણે એનું અહીંયા ક્લાસિકલ એક્ઝામ્પલ લીધું. તમારે જરૂરિયાત નથી. આ કોઈ દિવસ અત્યાર સુધીમાં આપણે ક્યારેય તે નીટમાં પૂછાયું નથી આ. એટલે આ આપણે જે ભણીએ છીએ ને લિગેઝિસનું એનું, પણ કદાચ આ તો પૂછાય તોની વાત છે. એટલે આ બધું તમને જે ટેક્સ્ટ બુક
હરખી રીતની વ્યવસ્થિત થઈ જાય પછી આવું બધું એક્સ્ટ્રા તમારે કરવું હોય તો જ કરવાનું, બાકી અત્યારે એની કોઈ જાતની જરૂરિયાત છે નહીં એઝ સચ. આ તો અમારે આપવું પડે, અમારી પાસે હોય એની જે બધી જૂની પ્રીવિયસ યરની બુક હતી એની અંદર હતું એટલા માટે અહીંયા મૂકેલું છે, બાકી આપણે ફરજિયાત કરવું એ જરૂરી નથી. Okay, so let we come to an end, my dear friends. I think you might have enjoyed the lecture. Bye bye. ઉતારવું હોય, ફોટો બોટો પાડવો હોય તો આગો વિયો જાઓ. So here at the one place એક ખાલી સુધાર લેવાનું. અહીંયા જો અમે E7 થઈ ગયું, અહીંયા ગમે એ એક એક્સ્ટ્રા મૂકી દો, E10 ની બદલે E11, એટલે કે કોઈ એક સ્પેસિફિક એન્ઝાઇમ છે એમ ગમે એ. એવી રીતને મેં અહીંયા ફોર A4 to A6 કર્યું, એની બદલે તમે અહીંયા સીધું A4 ની બદલે કાંઈક બીજું લેવું હોય તો લઈ શકાય, A5 લઈ શકાય, A11 લઈ શકાય, પણ જો તમે 11 લ્યો તો અહીંયા પછી 11 જ હોય એમ. એટલે આ તો હું આવી રીતના કરીને સમજાવ તો 4 પછી 5 બોલો અને 6 લખાઈ ગયું. મૂળ શું છે આખું, તો કે આ માનો કે સાઇટ્રિક એસિડ હોય તો આઇસોસાઇટ્રિક એસિડ હોય તો આલ્ફા કીટો ગ્લુટારિક એસિડ હોય તો આ સક્સિનિક એસિડ હોય તો આ ફ્યુમારિક એસિડ હોય, એના માટેના કન્વર્ઝન માટેના સ્પેસિફિક એન્ઝાઇમ હોય, ધેટ વી વોન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલે તમે ગમે અહીંયા મેં અહીંયા ધારેલો છે, તમે અહીં કરી શકો, બી સી પછી સીધું એક્સ પછી વાય પછી પાછો પી પછી પાછો એસ પછી અહીંયા કાંક પાછો S1 S2, પણ આવા B1 ને B2 ને એવું ન હોય. ઇન્સ્ટેડ ઓફ વિચ વોટ વી ફાઇન્ડ ઇઝ સમ સ્પેસિફિક સબસ્ટન્સ. સો ધ કોન્સેપ્ટ ઇઝ ધેટ. એટલે એવું પાછું આપણે નથી વિચારવાનું કે ઓહો સાહેબને અહીંયા E7 2 વખત લખાઈ ગયા. ઓકે, આ શૂટિંગ હાલતું હોય પણ એમાં હું પાછો છે ને કેન્સલ કરીને આ પાછું ફરી વખત કરી શકું, એ એક આનો મોટો બેનિફિટ આવ્યો. સો ધીસ will be cleared even when we see such kind of the process in the lesson number 14, and I would love to tell you some of the names of such enzymes. You will love it. Okay, bye bye.